Hello students, today we are going to deal with labor law and we are starting with the new act that is called as Payment of Wages Act 1936. To quote Franklin Roosevelt, no business which depends for the existence on paying less than living wages to its worker has any right to continue in this country. जर एखाद्या उद्योग समूह आपल्या कामगारांना जीवन जगण्या इतकं पगार देऊ शकत नसेल तर अशा प्रकारच्या उद्योग समूहांना देशामध्ये चालू राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाही. For protection of wages for workers has been engaged the attention of the government for a considerable long time. First attempt was made in 1925 by a private member bill called the Weekly Payment Bill. The bill was withdrawn on the assurance of the government that necessary steps were being taken by it to protect and regulate the payment of wages to the workers who were subject to the imposition of fine, unauthorized deduction and non-payment of wages in this act. कामगारांना पगार मिळण्यासाठी पहिला प्रयत्न हा वीकली पेमेंट बिल या नावाचा एक प्रायव्हेट बिल इंट्रोड्यूस करण्यात आला होता व या कायद्याअंतर्गत कामगारांना आश्वासन देण्यात आलं की त्यांना वेळच्या वेळी पगार दिला जाईल, अवाजवी कपात किंवा त्यांच्या पगारातनं केली जाणार नाही आणि वेळच्या वेळी त्यांना त्यांचा पगार दिला जाईल. In the year 1926, the government of India addressed the local government to ascertain the reasons for delay in the payment of wages to the person employed in the industry and protect practice of imposing fine on the employees. जर या कायद्याअंतर्गत एखाद्या मालकाने किंवा पगार देण्यास उशीर केला तर अशा कामगारांकडून दंड वसूल करण्याची तरतूद सुद्धा असली पाहिजे असं त्यांचं म्हणणं होतं. The inquiry revealed the existence of abuse in both directions. The material collected by the government was placed before the Royal Commission on the Labor set up in the year 1929 to look into the matter and to make necessary recommendations. या संदर्भाची चौकशी करण्यासाठी 1929 साली एक रॉयल कमिशन अपॉइंट करण्यात आलं. त्याच्यामध्ये या तरतुदीचे उल्लंघन कशा पद्धतीने होते याच्यासाठी रिपोर्ट मागवण्यात आला. The commission reported that the imposition of fines and making unlawful deduction from the wages of the employees was the order of the day in the railway and the factories. आणि या कमिशनने असा रिपोर्ट सादर केला की कामगाराकडून दंड वसूल करणे, बेकायदेशीररित्या पगारामधनं कपात करणे हा रेल्वे आणि कारखान्यांमधला नेहमीचा प्रकार होऊन बसला आहे. The commission recommended for the enactment of an act for regulating the deduction from the wages and imposing of fine. The commission recommended for the enactment of an act for regulating the deduction from the wages and imposing fine. त्यामुळे या कमिशनने असं सुचवलं की एक कायदा असला पाहिजे जेणेकरून वेळच्या वेळी त्याच्यामध्ये पगार झाला पाहिजे कामगारांचा आणि अवाजवी कपात किंवा चुकीच्या पद्धतीची कपात होता कामा नये. The commission recommended that first, no fine shall be imposed on the child.
या कमिशनने, या समितीने असं सुचवलं की जो कोणी लहान मुलगा फॅक्टरीमध्ये काम करत असेल तर त्याच्याकडून कुठलाही दंड वसूल केला जाता कामा नये. सेकंड, the payment of fine should not be exceed in any month half an anna in the rupees of the workers earning. कुठल्याही कामगाराकडून दंड वसूल करताना जर एखाद्या कामगाराला 1 रुपया पगार जर का असेल तर त्याचा अर्धा आना ह्याच्यापेक्षा जास्त दंड वसूल केला जाता कामा नये. अगोदर आने वगैरे ही करन्सीमधला भाग होता, त्याचा उल्लेख इथं पाहायला मिळतो. थर्ड, द पेमेंट ऑफ फाईन शुड नॉट बी स्प्रेड ओव्हर मोर दॅन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ इम्पोजिशन. जर एखाद्याकडून दंड वसूल केला जात असेल तर त्याचा तो दंड एकाच महिन्यात न वसूल केला गेला पाहिजे, तो अनेक महिन्यांपर्यंत चालू देता कामा नये. द सम released as fine should be utilized for the same purpose for the beneficial use of the employees as a class and should not be approved by some recognized authority. हा जो दंड म्हणून वसूल केला जाणारा जो पैसा आहे हा फक्त कामगाराच्या उन्नतीसाठीच वापरला जावा, दुसरं कोणीही तो पैसा वापरता कामा नये. A notice specifying act and omission in respect of which fine may be imposed should be pasted and any other fine should be deemed to be illegal. जर एखाद्या कामगार एखाद्या नियमाचं उल्लंघन करत असेल तर ते कुठले नियम आहेत जे कामगारांनी पाळले पाहिजेत तशा प्रकारचे एक सूचना लिखित स्वरूपामध्ये कंपनीच्या दर्शनी भागामध्ये चिटकवणे गरजेचे आहे, जेणेकरून कामगाराला कळेल की आपण जर का या नियमाचं उल्लंघन केलं तर आपल्याला दंड वसूल केला जाऊ शकतो. आणि जे नियम तिथं चिटकवलेले नसतील, लिहिलेले नसतील तर त्या नियमांसाठी दंड वसूल केला जाता कामा नये. एनी डिडक्शन मेड फॉर द गुड्स हॅव बीन डॅमेज शुड नॉट एक्सीड द होलसेल प्राईस ऑफ द गुड्स डॅमेज. जर का एखाद्या कामगाराकडून एखाद्या वस्तूचं नुकसान झालेलं असेल तर अशा वेळेस त्या वस्तूची जी होलसेल मार्केटमधली किंमत आहे त्याच्यापेक्षा जास्त किंमत घेता येणार नाही. डिडक्शन मे बी allowed on account of the provision of housing accommodation and of the tools and raw material. कामगाराकडून कपात करताना त्याचं हाऊसिंग अकोमोडेशन आणि टूल्स म्हणजे साहित्य आणि रॉ मटेरियल याच्यासाठी परवानगी दिली जाऊ शकते. डिडक्शन मे बी अलाउड ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविजन ऑफ हाऊसिंग अकोमोडेशन अँड ऑफ टूल्स अँड रॉ मटेरियल्स. The amount of the deduction shall not exceed the equivalence of the service rendered. जेवढी सर्व्हिस रेंडर केलेली आहे, जेवढी सुविधा त्याने उपलब्ध करून दिली आहे त्याच्यापेक्षा त्याचा दंड असता कामा नये. Imposition of fine and deduction which is not permissible by law should not be made. आणि कायद्याअंतर्गत जे डिडक्शन्स करता येत नाही, जी कपात करता येत नाही ते त्यांनी करू नये. The Government of India re-examined the matter in the light of the Commission recommendations, and a bill embodying the conclusion was introduced and circulated in the month of February 1933 for the purpose of the opinion. The bill was referred to the Select Committee, but it could not be passed as the House was dissolved. कमिशनकडून आलेला रिपोर्ट हा गव्हर्नमेंटला सादर करण्यात आला व 1933 साली हा प्रस्ताव सादर करण्यात आला. सिलेक्ट कमिटीसमोर हा प्रस्ताव केला होता, पण तो संमत होऊ शकला नाही कारण त्यावेळेस त्या सभागृह डिझॉल्व झालेलं होतं. द पेमेंट ऑफ वेजेस ॲक्ट वॉज पास्ड इन द इयर 1936 अँड केम इन टू फोर्स विथ द इफेक्ट
फ्रॉम 28 मार्च 1937 आणि हा कायदा 28 मार्च 1937 साली अंमलात आला. This act came into existence to regulate the payment of wages to certain class of employed person. It is expedient to regulate the payment of wages to certain class of persons. हा कायदा अस्तित्वात येण्यामागे प्रमुख उद्देश असा होता की कामगारांना वेळच्या वेळी पगार दिला गेला पाहिजे आणि कुठल्याही प्रकारची अवाजवी कपात त्यांच्या पगारामधून होता कामा नये. The preamble of the act states that the object of the act is to regulate the payment of wages to certain class of employees person. The regulation contemplates by the act is twofold. First, the date of payment of wages, and second, the deduction from the wages, whether as fine or otherwise. To ensure the payment of wages to the persons covered by this act, certain provisions have been made in this act. हा कायदा प्रामुख्याने दोन विभागामध्ये विभागता येतो. तो म्हणजे पहिला विभाग म्हणजे पगार किती तारखेपर्यंत व्हायला पाहिजे, कधीपर्यंत व्हायला पाहिजे याच्या संदर्भात विवरण या कायद्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर कुठल्या प्रकारचा फाईन किंवा दंड वसूल करता येतो याच्या संदर्भातल्या तरतुदी आपल्याला या कायद्यामध्ये पाहायला मिळतात. व्हॉट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ॲक्ट? कायद्याचा उद्देश, फर्स्ट, रेग्युलरायझेशन ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस विदिन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. पगाराचं नियमित पगार होणे हा कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. सेकंड, नो डिडक्शन एक्सेप्ट अथॉराइज बाय लॉ. कायद्याने सांगितलेल्या कपाताव्यतिरिक्त पगारामधनं दुसरी कुठलीही कपात करता येणार नाही. These are the object of this act. So students, today we have gone through the introductory part of the Payment of Wages Act. Why this act came into existence? What was the object behind this act? Thank you.